پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری تمام شرائط بغیر سنے منظور ہیں، میں نے کہا اور اینڈریو گردن ہلا کر مسکرانے لگا۔ آپ بھی مجھے ایک غیر مخلص انسان نہیں پائیں گے مسٹر علی۔ میں نے امریکہ میں آپ کے بارے میں جو کچھ سنا اس سے در حقیقت میں بہت زیادہ متاثر ہوں، اور جس طرح آپ نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے اسی طرح میں آپ پر بھی اعتماد کرتا ہوں۔ آپ نے ہوٹل چھوڑ دیا نا؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے فی الوقت ریٹا کا یہ فلیٹ محفوظ ہے، لیکن ہمیں اپنے کام کی ابتدا کے لیے اسی فلیٹ تک محدود نہیں رہنا ہوگا۔ میں اس سلسلے میں اپنے وسائل سے کام لوں گا اور ہم یہاں سے بہت جلد کہیں اور منتقل ہو جائیں گے اور ایک نیا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ اب میں ہر تعاون کے لیے تیار ہوں، چنانچہ اب جو کچھ آپ فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ مسٹر علی۔ آئیے ایک مضبوط دوستی کا ہاتھ دوبارہ ملایا جائے۔ اینڈریو نے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ریٹا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تب اینڈریو نے ریٹا سے کہا، مسٹر علی کے لیے آرام کا بندوبست کرو، رات یوں بھی کافی گزر چکی ہے، صبح کو ناشتے پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ ریٹا نے گردن ہلا دی، پھر وہ مجھے میرے بیڈ روم میں چھوڑ کر شب بخیر کہہ کر چلی گئی۔ آرام دہ خوابگاہ تھی اور وقت اتنا گزر چکا تھا کہ مجھے فوراً گہری نیند سو جانا چاہیے تھا، لیکن خیالات کا جو طوفان میرے ذہن میں موجود تھا وہ بلا مجھے کہاں سونے دیتا۔ اینڈریو ایلس کی آمد نے حالات میں ایک خوشگوار تبدیلی پیدا کی تھی۔ جوشو کے الفاظ بھی اطمینان بخش تھے۔ اس نے یقیناً اینڈریو کو مٹھی میں لے رکھا ہوگا، ورنہ وہ اتنے اعتماد سے اس کے بارے میں نہ لکھ دیتا۔ اس کے علاوہ اب میرے خیالات میں بھی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ حالات سے نمٹنے کے لیے دفاعی انداز اختیار کرنا حماقت ہے۔ امن پسندی اور صلح جوئی اب میرے جیسے شخص کے لیے سود مند نہیں رہی تھی جس کا اس روئے زمین پر کہیں ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنے وطن میں بھی اگر جاتا تو وہاں اپنے اہل خاندان کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتا۔ مجھے یقین تھا کہ پاکستان میں بھی میری حرکتوں کی اطلاع پہنچ گئی ہوگی، وہاں کے اخبارات نے بھی میرے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوگا۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ میرے حریت پسند بھائیوں نے ایک پاکستانی نوجوان کے اس جذبے کو سراہا ہوگا۔ نوجوانان قصور نے فخر سے گردنیں تان کر کہا ہوگا کہ یہ سرزمین ایسے ہی سرفروشوں کے لیے مشہور ہے، کیونکہ اس کے باوجود اگر میں وہاں جاتا تو بین الاقوامی زنجیریں مجھے جکڑنے کے لیے تیار ہوتی۔ اس لیے اب ایک ہی چارہ کار تھا، اپنی منزل کی طرف گامزن رہوں اور حالات جہاں بھی لے جائیں چلا جاؤں۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب نیند نے مجھے ایک مہربان ماں کی طرح آغوش میں لے لیا اور میں دوسرے دن اس وقت جاگا جب گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ اس احساس کے ساتھ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا کہ بیچاری ریٹا اور اینڈریو میری وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ سامنے کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر شیشوں سے باہر دیکھا تو بارش کی رم جم نظر آئی۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ منظر بہت خوشگوار محسوس ہوا۔ خیالات نہ جانے کہاں سے کہاں بھٹک گئے، چشمے تصور سے نہ جانے کیا کیا دیکھا، لیکن یہ احساسات دیر تک جاری نہ رہ سکے۔ دروازے پر خفیف سی آہٹ ہوئی تھی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر ریٹا اندر آ گئی۔ آپ جاگ گئے علی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، شرمندہ ہوں ریٹا تم لوگوں کو۔ واہ، ریٹا ہنس پڑی اور میں سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر قبل ہم اس تصور سے شرمندہ تھے کہ میزبان ہو کر ہم نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ کیسی تکلیف؟ میں نے پوچھا۔ بھائی، ہم دونوں 10:30 بجے جاگے تھے۔ گھڑی دیکھ کر ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی، لیکن پھر جب آپ کو سوتا دیکھا تب ہمیں اطمینان ہوا۔ اوہ، تب تو ٹھیک ہے، میں نے بھی مسکرا کر کہا۔ ریٹا کھڑکی کے پاس آ گئی۔ خوب بارش ہو رہی ہے، وہ باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ بارش پسند ہے تمہیں علی؟ بے حد، لیکن یہ بارش تو مجھے بارش کا مذاق معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ ریٹا نے پوچھا۔ بارش کا حسن دیکھنا ہے تو میرے وطن میں دیکھو، کھیت کھیت ہریالی، درختوں کی شاخوں پر پڑے ہوئے جھولے، گھروں کے چولہوں سے اٹھتا ہوا بل کھاتا دھواں، ٹپکتے ہوئے چھپر کے نیچے سے اٹھتی ہوئی حقے کی گڑگڑاہٹ۔ بارش کا اصل حسن ان میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہوتا ہے؟ وہ تعجب سے بولی۔ جو کچھ ہوتا ہے تم نہ سمجھ سکو گی۔ لندن کی سڑکیں بارش کا جواب کہاں دے سکتی ہیں؟
छतरियां लगाए लपक जपक अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां लोग बारिश के खौफ का शिकार नजर आते हैं। यहाँ ना कोयल की कूक है और ना बालियों के उलट गीत हैं। मैं तस्वुरात में खो गया। हेलो, रीटा बोली और मैं चौंक पड़ा। सॉरी रीटा, मैं मुस्कुरा कर पलट पड़ा। आप गुस्ल कर लें, नाश्ता तैयार है, मैं अभी चंद मिनट में पहुंच रहा हूँ। कुछ देर बाद ही मैं तैयार होकर बाहर निकल आया। एंड्रियो और रीटा मेरा इंतजार कर रहे थे। दोनों किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। मुझे देखकर उनकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मैं रीटा को मशरिक की कहानियां सुना रहा था। ये इन्हें सुनकर बहुत हैरान है। इसमें कोई शक नहीं है मिस्टर अली, क्या आज भी आपके यहाँ रोमांस की वही दास्तानें मौजूद हैं जो क्लासिकल हैसियत रखती हैं? क्या आपके यहाँ कोई लड़की अपनी पसंद का इजहार करते हुए झिझकती है? बड़ी मुख्तसर बात की है आपने मिस्टर एलिस। कभी तफसील बताऊंगा अपने देश की, ना जाने क्या क्या है वहाँ। वैसे मिस्टर एलिस, आपने ये कहानियाँ कहाँ से सुनी हैं? क्या आप मशरिक देख चुके हैं? नहीं, मेरे ग्रैंडफादर ब्रिटिश दौरे हुकूमत में इंडिया में थे। मेरे बचपन में उन्होंने मुझे बहुत सी कहानियां सुनाई थी, बड़ी अनोखी थी, वो मुझे आज भी याद हैं। नाश्ता शुरू करें मिस्टर अली। आपकी शख्सियत अचानक मेरी निगाह में बहुत पुरस्रार हो गई है, पुरस्रार और दिलकश। कभी आपको फुर्सत मिली तो आपसे बहुत सी बातें करूंगी। जरूर, मैंने टालने वाले अंदाज में कहा और नाश्ते में मसरूफ हो गया। देर तक हम तीनों खामोशी से नाश्ते में मसरूफ रहे थे। फिर एंड्रियो ने कहा, नाश्ते से फारिग होकर हम साउथ एंड चलेंगे, वहाँ रिनाल्ड का बंगला खाली है, वही हमारी नई क़यामगाह होगी। रिनाल्ड? मैंने ये नाम सुना तो है एलिस, रीटा बोली। मैं आर्थर रिनाल्ड की बात कर रहा हूँ, जो जापान में गिरफ्तार हो गया था। मेरे खुदा, उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? उससे तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क में उसकी बेवा से मुलाकात हो गई थी, जिसकी दोनों टांगें टूट गई हैं और अब वो नीम पागल की सी जिंदगी गुजार रही है। वैसे रिनाल्ड ने अमेरिका में भी उसके लिए इतनी दौलत जमा कर दी थी कि वो सारी जिंदगी सुकून से गुजार सकती है। और रिनाल्ड? रीटा ने पूछा। वो जापान में पुलिस के तशद्दुद का शिकार होकर मर चुका है, एलिस ने जवाब दिया। ओह, मैंने कभी किसी अखबार में इसका तज़किरा नहीं पढ़ा। दिलचस्प बात तो यही है रीटा कि जापान की पुलिस ने इस इतला को खुफिया रखा और किसी को बिनक भी नहीं लगने दी। कोई ऐसा ही मामला था, गोया किसी को भी रिनाल्ड की मौत के बारे में मालूम नहीं। जब मिस्टर आर्थर रिनाल्ड चलते फिरते नजर आएंगे, लोगों से मिलेंगे और लोग उन्हें मसरूफ़े अमल देखेंगे, तो भला किसी चलते फिरते जिंदा आदमी को कोई मुर्दा तस्वुर कर सकता है? एंड्रयू एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? रीटा मुताज्जिबाना अंदाज में बोली। तुमने आर्थर रिनाल्ड को देखा है? एंड्रयू ने पूछा। हाँ, मेरा ख्याल है एक मरतबा उसकी तस्वीर अखबार में देखी थी। कुछ याद है उसका चेहरा? नहीं, मेरे जहन में नहीं है। मेरे जहन में है, और थोड़ी देर के बाद तुम मिस्टर अली को उसके रूप में देखोगी। क्या? रीटा उछल पड़ी। हाँ, मिस्टर अली अब लंदन में जितना वक्त गुजारेंगे, आर्थर रिनाल्ड की हैसियत से गुजारेंगे। सिर्फ घनी बुरी मूंछों का इजाफा इन्हें आर्थर रिनाल्ड बना देगा। बहुत हल्का सा मेकअप करना पड़ेगा इनके चेहरे पर, और फिर कोई भी ये यकीन करने से दरेग नहीं करेगा कि आर्थर रिनाल्ड किसी मुहिम से वापस आ गया है। एंड्रयू एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं खुद भी मुताज्जिबाना अंदाज में एंड्रयू एलिस को देख रहा था। न जाने इस शख्स के जहन में क्या मंसूबा था। ताहम मैंने उससे इख्तलाफ नहीं किया और खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा। तब रीटा ने मेरी जानिब देखकर पूछा, आप इस बात पर तैयार हैं मिस्टर अली? हाँ मिस रीटा, मैं एंड्रयू एलिस से हर किस्म के ताउन का वादा कर चुका हूँ। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, आपको इसके बारे में तफसील मालूम है? कतई नहीं, ये नाम भी मेरे लिए अजनबी है, मैंने जवाब दिया। एंड्रयू मुस्कुरा रहा था। नाश्ते के बाद हम उस कमरे से बाहर निकल आए। एंड्रयू मुझे आर्थर के बारे में तफसीलात बताने लगा। जराइम पेशा हल्के में रिनाल्ड एक खास मुकाम रखता है। बहुत से लोग आज भी उसके नाम से खाइफ हैं और उसके सामने आने से कतराते हैं। मुझे उसकी शक्ल क्यों देना चाहते हो? बस एक काम लेना है तुमसे, मैं तुम्हें इसकी पूरी तफसील बता दूंगा। लेकिन डियर अली, तुम्हें चंद खतरात भी मोल लेना होंगे। उसकी शक्ल में पुलिस तो तुमसे दूर रहेगी, मगर जराइम पेशा लोगों के कई गिरोह तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, बल्कि उनमें कुछ अफराद से तो तुम्हारी दुश्मनी भी चल रही है। ओह, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने तुम्हें खतरात से बेखबर नहीं रखा, लेकिन जोशो ने तुम्हारे बारे में जो कुछ बताया था उसे सुनकर ही मेरी ये हिम्मत पड़ी है। और फिर एक खतरनाक अमेरिकी एजेंट के चुंगल से इतनी जल्दी निकल आना भी कोई मामूली बात नहीं है, और ये काम आला तरीन ज़हनी सलाहियतों का मालिक कोई शख्स ही कर सकता है, और तुम में ये तमाम चीजें मौजूद हैं। लेकिन एक बात का यकीन करो अली। क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसमें सिर्फ मेरा ही मफाद नहीं, तुम्हें भी इससे बहुत से फवायद हासिल होंगे।
एंड्रियो ने कहा, ठीक है मिस्टर एंड्रियो, जब जोशो ने तुमसे मेरे सिलसिले में कोई वादा कर लिया है तो मैं कह चुका हूँ कि अब किसी तौर से इनहराफ नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी शख्सियत का अंदाज़ा लगा चुका हूँ। बाकी जिम्मेदारियां एंड्रियो की थी, मुझे खामोश तमाशाई की हैसियत से ही रहना था। हाँ, पिंगली की दी हुई शीशी उसने मेरे हवाले कर दी थी और पूछा भी था कि इसमें क्या है, लेकिन मैं मुस्कुरा कर खामोश हो गया था। मैंने उसे यह बात बताना मुनासिब नहीं समझी थी। मैं नहीं जानता था कि आइंदा मेरा कैसे वाक़यात से वास्ता पड़ेगा। ताहम मैंने वो शीशी अपने पास महफूज कर ली थी कि किसी वक्त काम दे ही जाएगी। एंड्रियो ने वो जगह छोड़ दी। रीटा ने ज़रूरी सामान अपने साथ ले लिया था। वो यकीनन हमारे साथ रहने जा रही थी। फिर एंड्रियो ने बाजार से कुछ खरीदारी की और मुझे लेकर एक और जगह पहुंच गया। उसकी अपनी कोई खुफिया रिहाइशगाह थी। रीटा ने इस सिलसिले में उससे कोई बात की थी, जिससे मुझे पता चला कि ये जगह भी एंड्रियो की है। वैसे एंड्रियो अपनी असल हैसियत से किसी ऐसी जगह नहीं गया था जहां उसके शिनाख्त कर लिए जाने का खदशा होता। बिल आखिर तमाम कामों से फारिग होकर हम लोग साउथ एंड चल पड़े, जहां बकौल एंड्रियो के रिनाल्ड का बंगला था। ये इलाका लंदन से 30 मील के फासले पर है और इसे एक खूबसूरत साहिली तफरीही गाह की हैसियत हासिल है। क्योंकि मैं रीटा को बता चुका था कि मैं पहली बार लंदन आया हूँ और लंदन के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं रखता, चुनांचे रीटा इस इलाके का तारुफ कराने लगी। साउथ एंड सी, जैसा कि नाम से जाहिर है, समंदर के किनारे वाक़े एक छोटा सा कस्बा था जो कुछ अरसा पहले हसीन सरसब्ज खेतों का कस्बा कहलाता था, लेकिन अब यहाँ बहुत सी तब्दीलियां की गई हैं। हाई स्ट्रीट को बंद करके उसे एक पार्क में तब्दील कर दिया गया है और पहाड़ों को काट काट कर सड़क बनाई गई है। सोरंटो का कहवा खाना एक शानदार होटल में तब्दील कर दिया गया है। रीटा उसके बारे में बताती रही। मैंने ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली थी उसकी बातों में। थोड़ी देर के बाद कार एक खूबसूरत बंगले के सामने जाकर रुक गई। बंगले के दरवाजे पर मोटा सा ताला पड़ा हुआ था जो कदीम तर्ज का था। एंड्रियो ने मुस्कुराकर जेब से बड़ी सी चाबियों का गुच्छा निकाल लिया और बोला, मुझे इस ताले के बारे में मालूम था, इसलिए इसका इंतजाम भी मैंने पहले ही कर लिया था। एंड्रियो ताला खोलने की कोशिश करता रहा और थोड़ी देर के बाद ताला खुल गया। खूबसूरत लॉन उजाड़ पड़ा हुआ था। एंड्रियो ने पत्तों से ढके हुए पोर्च में गाड़ी रोक दी। रीटा के चेहरे पर अजीब से तासुरात नजर आ रहे थे। गाड़ी से उतरकर उसने चारों तरफ निगाह डाली और गहरी सांस लेकर बोली, कुर्बो जवार के लोगों को मालूम है कि ये रिनाल्ड की रिहाइशगाह है, खुदा जाने। एंड्रियो ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें अजीब सा महसूस नहीं हो रहा एंड्रियो कि हम एक मुर्दा शख्स की रिहाइशगाह पर कब्जा करने आए हैं? रीटा बोली, यहाँ तुम औरत बनकर सोच रही हो रीटा, वैसे ये जगह हमारे लिए मौजूद तरीन है। बस अब तुम्हारी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं, बंगले की सफाई वगैरह, किचन की देखभाल। बेहतर होगा कि तुम मिस्टर बर्ट्रैंड को फोन करके कह देना कि तुम्हें चंद रोज की रुख्सत दरकार है। तुम अपनी एक अजीज के पास फ्रांस जा रही हो। फोन की लाइन मौजूद है यहाँ, इसका मतलब है अंदर फोन भी मौजूद होगा। रीटा ने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। बिल आखिर में मुकम्मल तौर पर रिनाल्ड बन गया। अब मेरी नाक के नीचे बुरे रंग की घनी मूछें थी और जिल्द की रंगत में भी तब्दीली पैदा हो गई थी। रिनाल्ड का ये बंगला कीमती अशिया से भरा पड़ा था। रिनाल्ड के लिबास भी मेरे बदन पर बिल्कुल फिट थे। जहाँ तक मेरी अपनी फितरत का ताल्लुक था, मैं मुतमईन था। जो नया रूप मैंने अपने आप को दिया था, उसके तहत ये जिंदगी बिल्कुल ठीक थी। अब मैं आम दुनिया के मतलब का इंसान नहीं था। मेरी निगाह में एक मकसद था और मैं उस मकसद की तकमील की मराहल तय कर रहा था। मकसद के हुसूल के लिए बहुत सी मंजिलें आती हैं और मैं इन मनाजिल से गुजर रहा था, इसलिए मुतमईन था। एंड्रियो ने अभी तक मुझे काम की नोयत नहीं बताई थी। यहाँ के मामलात दुरुस्त करने के बाद वो दूसरी मसरूफियात में उलझ गया था। उसने कहा था कि अब वो दूसरे मामलात देखेगा। रीटा से उसने माजरत करते हुए कहा था, सॉरी रीटा, तुम्हें ज्यादा वक्त मेरे बगैर ही गुजारना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि तुम काम की नोयत के पेश नजर महसूस नहीं करोगी। अगर हम कामयाब हो गए तो फिर हमारे बहुत से ख्वाबों की तकमील हो जाएगी। रीटा ने बेदिली से गर्दन हिला दी थी। यहाँ क़याम के तीसरे दिन एंड्रियो ने दोपहर के खाने के बाद मेरे साथ एक मीटिंग की और हम दोनों एक दूसरे कमरे में आ बैठे। यहाँ एंड्रियो ने मेज पर रखे हुए एक फाइल को दरमियान से खोलकर चंद तस्वीरें निकाल ली और उन्हें मेरे सामने फैला दिया। इनमें से एक एक तस्वीर देखो अली, इन्हें पहचानना जरूरी है क्योंकि मुस्तकबिल में ये तुम्हारे शाना बशाना होंगे। शाना बशाना का लफ्ज शायद इस्तेमाल के लिहाज से गलत है। मेरा मतलब है इन लोगों से तुम्हारी दुश्मनी है और कदम कदम पर तुम्हें इन पर गोलियां चलाना होगी और इनकी गोलियों से बचना होगा। वैसे एक बात मैं तुमसे और पूछना चाहता हूँ अली।
میں نے تصویروں پر نگاہیں جمائے جمائے کہا، میں امریکہ سے جو پلان لے کر آیا ہوں وہ کافی خطرناک ہے۔ اس میں قدم قدم پر خون ریز ہنگامے ہوں گے۔ ممکن ہے تمہیں انتہائی خطرناک حالات سے گزرنا پڑے، اور ایسے مواقع پر تم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ کہ تم نے میری معاونت کا اقرار کر کے خام خواہ الجھن مول لی ہے۔ بات دراصل یہ ہے مسٹر علی کہ میں جس منصوبے پر کام کر رہا ہوں اس کی تکمیل کے بعد میرا تو مستقبل بن جائے گا۔ مجھے تو اتنی دولت حاصل ہو جائے گی جس میں سے نصف تمہیں دینے کے بعد میں بقیہ زندگی عیش سے گزاروں گا۔ لیکن تمہارا مسئلہ کچھ اور ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے تم نے جرائم کی زندگی اس لیے نہیں اپنائی کہ اس سے دولت حاصل کرو، بلکہ تم ایک خاص نظریے کے تحت اس دنیا میں نکل آئے ہو۔ کہیں یوں نہ ہو کہ تم الجھن محسوس کر کے درمیان میں مجھے چھوڑ دو۔ اگر ایسا کوئی خیال اب بھی تمہارے ذہن میں آئے تو یقین کرو تمہاری شرافت کے پیش نظر میں تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ تم کتنی ہی بار یہ بات مجھ سے کہہ چکے ہو اینڈریو، شاید اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ اور نہ بتا سکوں کہ جوشو نے مجھے جس کام کے لیے ہدایت کر دی ہے اس کی تکمیل میں ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ اپنے محسن کو میری طرف سے خراج عقیدت ہے، اور اس کے بعد میں کچھ سوچنا ضروری نہیں سمجھتا۔ جہاں تک دولت کا معاملہ ہے تو شاید تمہیں اس بات پر یقین نہیں آئے گا کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں، دولت ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں کسی سنہری زندگی کے خواب نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنا مستقبل چھوڑ کر مقصد اپنا لیا ہے، اور اب میں صرف اسی مقصد کے لیے زندہ ہوں۔ میں ان تمام باتوں کو اپنے مقصد کے حصول کا راستہ سمجھتا ہوں جس پر چلنا ضروری ہے، اس لیے میں کوئی اور بات سوچنا نہیں پسند کرتا۔ تم بے حد مضبوط ارادے کے انسان ہو، میں تم سے بے حد متاثر ہوں۔ بہرحال ان تصویروں کو غور سے دیکھو اور یہ چہرے اپنے ذہن میں محفوظ کر لو۔ یہ داڑھی والا شخص ان میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا نام لنکاسٹر ہے۔ ہیمر لنکاسٹر لندن کا زلزلہ کہلاتا ہے۔ لندن کی زیر زمین دنیا کا بادشاہ مشہور ہے۔ یوں سمجھ لو لندن کے اندر کی دنیا میں سے آدھی دنیا پر اس کی حکومت ہے، باقی حصے دوسرے لوگوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ شخص، اس کا نام کربی فوسٹر ہے، بہت خطرناک ہے یہ بھی۔ اور یہ گونی مکلارنس ہے، اور یہ ہے جان ڈونالڈ۔ یہ سب پائے کے بدماش ہیں، اور بھی چند لوگ ہیں، لیکن فی الوقت ہمارا سابقہ انہی سے پڑے گا، اس لیے میں نے ان سے تمہیں روشناس کرایا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ لوگ بدماش ہیں، لیکن ان سب نے لندن میں معزز لوگوں کی حیثیت اختیار کرنے کے لیے مختلف پیشے اور کاروبار اپنا رکھے ہیں۔ کوئی موٹروں کی ایجنسی کا مالک ہے تو کوئی جہازوں کے پرزے بنانے والی فرم کا، کسی نے اعلیٰ درجے کا 5 اسٹار ہوٹل کھول رکھا ہے۔ اس طرح انہوں نے دوسری حیثیت اختیار کر رکھی ہے اور سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اینڈریو نے کہا۔ اس نے میرا سوال نظر انداز کر دیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اینڈریو کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ اس کے اندر ایک جذباتی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر وہ بولا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ان سب کے مقابلے میں شدید احساس کمتری کا شکار ہوں۔ میں خود کو ان کے درجے کا انسان نہیں سمجھتا، اور شاید کوشش کروں تو بن بھی نہیں سکتا۔ اگر بن سکتا تو شاید مجھے امریکہ نہ بھاگنا پڑتا، اور شاید تمہیں ایئرپورٹ پر الجھنوں کا شکار نہ ہونا پڑتا، مگر میں ان کے درمیان آنا چاہتا ہوں۔ میں ایک نئے نام کے اضافے کا خواہش مند ہوں، خواہ اس کا ذریعہ کوئی اور ہی کیوں نہ ہو۔ رینالڈ اس پائے کا نام نہیں ہے، مگر ممکن ہے نیا رینالڈ ان کے لیے وہی حیثیت اختیار کر جائے۔ تم سمجھ رہے ہو لی؟ میں صرف اپنے مقصد کی بات سمجھنا چاہتا ہوں، میں نے سرد لہجے میں جواب دیا، اور وہ چونک پڑا، ایک دم سنبھل گیا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ سوری علی، ویری سوری، میں واقعی بکواس کرنے لگا تھا۔ بہرحال اصل تعارف اینی پارکر کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ آخری تصویر دیکھو۔ یہ شخص امریکی ہے، شکاگو کا باشندہ ہنری واٹسن۔ مجھے اینی پارکر کے بارے میں معلومات اسی کے گروہ کے ایک فرد سے حاصل ہوئی تھی۔ مسٹر پارکر سوئٹزرلینڈ کے ایک ارب پتی ہیں۔ سوئس فیملیز میں ان کا شمار اعلیٰ ترین دولت مند لوگوں میں ہوتا ہے، اور اینی ان کی بیٹی ہے، ایک مہم جو اور کھلنڈری لڑکی جو ہمیشہ نت نئی تفریحات کرتی رہتی ہے۔ اس بار وہ خفیہ طور پر 6 ملکوں کی سیاحت پر نکلی ہے، جس میں انگلینڈ بھی شامل ہے۔ اس نے اپنا نام میری سمتھ اختیار کیا ہے، لیکن بے وقوف لڑکی خود کو ضرورت سے زیادہ چالاک سمجھ بیٹھی ہے۔ تقریباً نصف درجن بدماش اس کی اصلیت سے واقف ہو چکے ہیں اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ اسے اغوا کر کے مسٹر پارکر سے بھاری رقم وصول کرنا چاہتے ہیں۔ ہنری واٹسن اسی طیارے سے یہاں آیا ہے جس سے میں نے سفر کیا ہے۔ وہ لندن کے خفیہ گروہوں سے نظر بچا کر اینی پارکر کو اڑا لے جانا چاہتا ہے، جبکہ مقامی بدماش بھی اینی پارکر کے استقبال کی پوری تیاریاں کر چکے ہیں۔ مگر علی،
اینی پارکر ہمارے ہاتھ لگنی چاہیے. تمہاری ذہانت اور دلیری اس مشکل کام کو آسان بنا سکتی ہے. اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو اینڈریو کی کیفیت پھر بدلنے لگی. کیا اس کے بعد کی کارروائیوں میں بھی مجھے شریک رہنا ہوگا؟ قطعاً نہیں. لندن کی زیر زمین دنیا بڑی دلچسپ اور انوکھی ہے. ہم اینی پارکر کو فروخت کر سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ $1 کروڑ میں بآسانی فروخت ہو جائے گی.